للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فنواصل درسنا إن شاء الله في السيرة النبوية. نعم درسوች ስድስት ሰዎች በመዲና ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነብይ ከሆኑ በ11ኛው ዓመት አቀበት ሚና ላይ ያመጣዋቸው እነማን ናቸው ብለው ጠይቀዋቸው እስልምና አብረውላቸው ሰልመዋል ብለው እንዳንረሳ የተያያዘ ስለሆነ ማለት ነው። ስድስት ሰዎች ሁሉም من قبيلة الخزرج ከخزرج አመኑ ስድስት ሰዎች አሉ። ወደፊት ከዛሬው ደርስ በኋላ የሚቀጥለው ያ ስለሆነ እሱን ማያያዝ ስለሚያስፈልግ እነሱን ትውስት ላይ እናስቀምጥና አሁን ወደ እስራ እና ሚዕራጅ እናመራለን ኢንሻአላህ። እስራን አረፍና አምስ ሚዕራጅ ማለት ምን ማለት ነው? እስራ ማለት ምን ማለት ነው? ትናንት አሳልፈናል። አሁን ወደ ተፋሲሉ እንገባለን ኢንሻአላህ፣ ወደ ዝርዝሩ ማለት ነው። قال المؤلف رحمه الله: وروى أئمة الحديث تفاصيل هذه الوقعة وفيما يلي نسردها بإيجاز. حديث مريوج የእስራእና የምዕራጅን ሁኔታ በዝርዝር አስቀምጠውታል ይላል። እኔ አጥር ባለ መልኩ ለማስቀመጥ ሞክራለሁ ይላል። قال ابن القيم الجوزية زاد المعاد في هدي خير العباد المقال كتاب الله تعالى ላይ ሲናገሩ ምን አሉ? أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح. በትክክለኛው አባባል ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሩሃቸውም በአካላቸውም ነው ከመስጂድ الحرام الى المسجد الاقصى الله سبحانه وتعالى يوسداቸው ይላል። من المسجد الحرام الى بيت المقدس ከመስጂድ الحرام መካ ካለው መስጂድ ሻም ወደሚገኘው ቤት المقدس ወደሚባለው المسجد الاقصى ይባላል። ወደሱ بجسده ነው የሄዱት ይላል على الصحيح راكبا على البراق ሲሄዱ ደግሞ ቡራቅ የሚባል ዳባ እሷን ጋልበው ከአህያ ከፍላል ከበቅሎ አነስ ይላል ብለናል። እሱን ጋልበው ነው የሄዱት ይላል። ሱህበተ ጅብሪል አለይሂ ወሰላቱ ወሰላም ሲሄዱ ደግሞ በጅብሪል ጋር ተጎዳይተው فنزل هناك بيت المقدس ወረዱና وصلى بالانبياء اماما አንቢያዎች በሙሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አመጣቸው እዛ تكريما لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم አሰገዷቸው በይተ المقدس ላይ አስገደዋል ይላል አንቢያዎች። ከዛ በኋላም ወደ ላይ ሲወጡ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በየሰማው ወደ እንደምናየው ነብያቶችን አግኝተዋል ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። وربط البراق بحلقة باب المسجد እዛ እንግዲህ ሐልቃ አለች ሆነ ብረት እዛች ቦታ ላይ ቡራቅን አሰሩት ይላል። ከዛ በኋላ ሚዕራጅ ማለት እስመል አላ ነው መሰላል እንለው እንችላለን። እሱ መጣላቸው በዛ ማካይነት ወደ ላይ ዘለቁ ነው። ثم عرج به تلك الليلة ذاتن وليلة ላይ من بيت المقدس الى السماء الدنيا ከቤተ المقدس ዝምና ሰማይ الدنيا ቅርብ ሆነችው ሰማይ ማለት ነው። السماء الدنيا ማለት السماء القربى ከሷ በላይ ሰባት ሩቆች ስላሉ ስድስት ወደ ቅርቢቱ ሰማይ ማለት ነው። فاستفتح له جبريل እንዲከፈት ጠየቁ። استفتح ማለት طلب الفتح ዝግነው ማለት ነው ሰማይ። ففتح له ዛዘበኛለ መላእክታ እሱ ሉኡሉእ ወልመርጃን ማሳልፈናል። ሲቆፈቁፉ ማነህ ተባሉ። ጅብሪል ነኝ አብሮ ሰው አለው ያቡ መሐመድ አለ ና ተብሎ ተልኮበታል። ያው ከፈተ طيب ففتح له فرأى هنالك سماء الدنيا لا يأيو إلى ابن القيم أبا البشر ማለት አባታችን አደምን አግኝተዋል ሰማዕ الدنيا ተከፍቶ ሲዘልቁ ማለት ነው። فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام رسول عليه الصلاة والسلام السلام عليكم አሉ። ያኛውም መርሐባ አሉና ሰላምታን መለሱ። وأقر بنبوته ነብይ እንደሆኑም አቀረሩ አመኑ ማለት ነው አደም። وأراه الله أرواح السعداء عن يمينه وأرواح الأشقياء عن يساره. أرواح السعداء عن يمين آدم وأرواح الأشقياء عن يسار آدم. أسالفنا التفسير متفق عليه ونقال رسول عليه الصلاة والسلام آدم تكمتوا أغنيو كقنج بكل أرواح السعداء الله كقرى بكل أرواح الأشقياء الله الدلبي سوچ هيوت
ከዛ ወደ ቀኛቸው ሲያዩ ይስቃሉ፣ ወደ ግራቸው ሲያዩ ያለቅሳሉ። ማናቸው ሲሉ በኋላ ነግረዋቸው ጅብሪል ነግሯቸው በጅብሪል አማካይነት ታወቁና ሰላም ብለው ወደ ላይ ሊቀጥሉ ثم عرج به الى السماء الثانيه ወደ ሁለተኛይቱ ሰማይ ደግሞ አሁንም መውጣታቸውን ቀጠሉ። فاستفتح له ጅብሪል አሁንም እንዲከፈት ፈለገ። قرأ فيها ففتح زي سماء الثانيه ላይ يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم ሁለታቸውን የታማማቹት ልጆች ናቸው ብለናል። ሁለቱን السماء الثانيه ላይ አገኙ አዩ ማለት ነው። ያዩ አገኙ فلقيهما وسلم عليهما رسول عليه الصلاه والسلام አገኛቸውና ሰላም አለይኩም አሉ። فرد عليه سلامتውን መለሱ يحيىና عيسى ورحب به وأقر بنبوته نبي مهناتهم مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح نبينا ياباتهم زال آدم مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح آدم النبي بالنبي الصالح والأخ الصالح ثم عرج به إلى السماء الثالثة هذا ودس استنيا فرأى فيها يوسف عليه السلام يوسف الزراء يتوى السماء الثالثة فسلم عليه رسول عليه الصلاة والسلام السلام عليكم قالوا فرد عليه يوسف ملسه ورحب به وأقر بنبوته مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح ثم عرج به إلى السماء الرابعة وده سبعة تنيا وده أراد تنيا سماء فرأى فيها إدريس أراد تنيا سماء لك إدريس أغني فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح على الساجو ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون بن عمران السماء الخامسة مع أنه يجد لموسى بن عمران المنزل هارون بن عمران أمستنى سماء إليه أيو إلى فسلم عليه سلام على رسول عليه الصلاة والسلام فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته سلام تون ملسوا ترحب ما رجلنا بنبينتاቸውም ማመኑ ثم عرج به إلى السماء السادسة ወደ ስድስተኛዋ ደግሞ ሲወጡ فلقي فيها موسى بن عمران የሃሩን ምንናቸው ብለና ወንድ እንግዲህ ከወንድ ሁሉ ለወንድሙ ኸይር የሰራ እንደ ሙሳ የለም ይላል። ምክንያቱም ሙሳ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረሱል አድርጎ ሲልካቸው ወንድማቸው መሪሳላ እንዲያገኙ ለማም አላህም Subhanahu Wa Ta'ala ዱዓቸውን መርሐባ ምን አረጋቸው ሙሳ እንትናን ሃሩን ነብይ ረሱል አድርጎላ። ስለዚህ አመኑ الناس على اخيه موسى بن عمران ናቸው ይባላል። ስለዚህ አምስተኛው ላይ ሃሩን بن عمران ተገኙ፣ ስድስተኛው ላይ ሙሳ ተገኙ። ከዛ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም فسلم عليه فرد عليه ورحب به واقر بنبوته ሰላም ተመለሱ አርሂባሉ። ከዛ ነብይ በመሆናቸው አማን ተቀረሩ ማለት ነው። فلما جاوزه بكى موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم ከስድስተኛው ሰማይ ወደ ሰባተኛው ሲቀጥሉ ሲሄዱ ሙሳ አለቀሱ። ሰልፈናል ዘም ሐዲስ فقيل له ما يبكي من هنا ነው የምታለቅሰው ምን ያስለቅሰሃል ቢባሉ فقال ابكي لان غلاما بعث من بعدي يدخل الجنه من امته اكثر مما يدخلها من امتي የሚያስለቅሰኝ ከኔ በኋላ የተላከ ሰውዬ ከሱ ኡመቶች ጀነት የሚገቡት ከኔ ኡመቶች ከሚገቡት ስለሚበልጡ ነው። ይሄን አስለቅሰኝ አሉ። ወንሁን አሳልፈናል ተውበት አንድ ሰው ኸይር ከሰራ ወይ ወደ ኸይር ከጠቆመ ያንን ኸይር የሰራው ሁሉ ሰው አጅር ወደ ማን ይሄዳል ብለናል? ወደ አመላካቹ። ስለዚህ እንግዲህ አጅር የኔ አነሰ ብለው ነው እሳቸው ኢክቲባት ፊል ኸይራት በኸይር ነገር ሳቢት ይላል አላህ መመኘት ነው እንጂ ሐሰደን አይደለም ብለናል። ثم عرج به الى السماء السابعه በተሰባተኛው ሰባት ናቸው እንግዲህ طيب فلقي فيها ابراهيم عليه السلام የሲያት እንደ አصح የተባለው አርጀሁን አበጥረው ያስቀምጡት ማለት ነው። ኢብኑ ቀይም الجوزي ሰባተኛው ላይ ኢብራሂምን አገኙ። فسلم عليه السلام عليكم قالوا فرد عليه ابراهيم ملس سلامتان ورحب به ارحبالو واقر بنبوته مرحبا قالوا بالنبي الصالح قالونا والاخ الصالح والابن الصالح تلك لا يلاኛው አባታቸው ካለም በታቸው ኢብራሂም ስለሆነ والابن الصالح ይላል። المهم النبي الصالح الصالح ይቻላል።
ከዛ በኋላ ሰባቱ በዚህ መልክ አለፉ ሰባቱን ሰማያት ከአንድ ጀምሮ እስከ ሰባት ድረስ አለቀ ثم رفع الى سدرة المنتهى سدرة المنتهى ባዛፋለች ሲድራ ማለት ቁርቁራ ነው ብለናል ተጀረቱ ቁርቁራ ዛፍ ነው ካለ ሲድራ እሱ ነው ሙንተሃ ማለት የመጨረሻ ሲድረተ المنتهى የተባለችው ከላይ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የወረደ ነገር ሲድረተ المنتهى ያልቃል ከዚህ ዘልቀው ነገር ደግሞ ከዚህ የሚነሳው ነገር እዛ ሲድረተ المنتهى ስለሚያልቅ ነው ሙንተሃ የተባለችው ከዛ በላይ ሌሎች መላእክቶች አሉ እነሱ ናቸው የመላለሱ የሚወስዱት ማለት ነው فاذا نبقها مثل قلال حجر የዛች ሲድረተ المنتهى ፍሬዋ ነብቅ ማለት ፍሬዋ ልክ ሀጀር የሚባል ሀገር እንስራዎችን ያህላል አተላለቁ ሲድራ አሁን ስታይ ትንሽ ናቸው የዱንያው እዛ ግን የሷ አንዱ ፍሬ አንድ እንስራ ያህላል ማለት ነው እንስራ ማለት ሴቶች ድሮ የሚሸከሙት በአንዳንድ አካባቢ ማዲጋ ይሉታል በአንዳንድ አካባቢ እንስራ ይባላል ስሙ ይለያያል እሱን ያህላል ነው የሚል واذا ورقها مثل آذان الفيل اللؤلؤ والمرجان ላይ مثل آذان الخيول بلنا سالفنا فيل بخيول የሚጀማል በፍየላም ይጀማል طيب የዝሆን ጆሮ ይመስላል ያህላል ቅጠሯ ነው የሚል ثم غشيها ካዩት በኋላ ሰፈረባት ይላል فراش من ذهب ከወርቅ የሆነ ብራብር ونور والوان ብርሃንና የተለያዩ መልኮች ሰፈሩባት فتغير መልኳ ተቀየረ فما احد من خلق الله يستطيع ان يصفها من حسنها كما ما روى የተነሳ ማንኛውም ፍጡር ይሄን ትመስላለች ብሎ ሊቀርጻትና እሷን ሊያብራራ ሊገልጽ አይችልም ይላል ثم رفع له البيت المعمور ከዛ በኋላ እንግዲህ ልክ እንደ ካዕባ ዱንያ ላይ ካዕባ እንዳለው መካ ላይ ማለት ነው በዛው በካዕባ ትክክል በይት المعمور ይባላል እዛ መላእክቶች እዛ ግን ይሰግዳሉ ወደ ጀነት ልክ በካዕባ ትክክል ነው ይላሉ ዑለማው ሐጀር ቢወርቅ ራሱ ፈርዶን ብንቀድር ማለት ነው ከዛ ከበይት المعمور ድንጋይ ቢወርቅ ማን ላይ ያርፋል ካዕባ ላይ ያርፋል በሱ ትክክል ከመሆኑ የተነሳ ማለት ነው እና እሱን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ገለጸላቸው واذا هو يدخله كل يوم 70000 ملك ይሄ በይት المعمور የሚባለው በየቀኑ 70000 መላእክት ይገቡበታል ثم لا يعودون ከዛ ወረፋ የላቸውም ከዛ በኋላ በእድሜያቸው ከቀን አንዴ ይገባሉ 70000 ነገ የሚመጣው 70000 ሌላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መላእክቱ የብዛቱ አይደለም ማለት ነው መብዛታቸው في صحيح مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ሲናገሩ መላእክት እንትን ማነው جهنم يوم القيامة وجيء يومئذ بجهنم في سورة الفجر سنت ሲፈስሩ جهنم يوم القيامة መላእክቶች ይዘዋት ይመጣሉ ይላል جهنم ራሷ 70000 ገመድ መያዣ አላት ይላል 70000 70000 زمام مع كل 70000 زمام 70000 ملك አንዱን ገመድ የሚይዘው 70000 ገመዱ 70000 ነው ብለን አንዱን ገመድ የሚይዘው መላእክት ስንት ነው 70000 በ70000 ስታባዛ ስንት ይሆናል ሪያድያት የሚያውቀው ካለ በሂሳብ ጎበዝ ሰው ካለ ማለት ነው 70000 في 70000 دربوا ترفعوا ወይ ማለሞቹ دربوا ለ5 ሚሊዮን 100 የቀረው 4 ሚሊያራት و900 مليون ነው 4 ሚሊዮን نعم እሺ ወከም 4 ቢሊዮን 4 ሚሊያራት ቢሊዮን ሚሊያር የሚሉት እንግዲህ በአረበኛ ነው በዘኛው ቢሊዮን ማለት ነው 4 ለ5 ሚሊያር ለ5 ቢሊዮን ስንት የቀረው ማለት ነው 100 ሚሊዮን የቀረው ይሄ ሐመለት ጀሃነምን ተሸክመው የሚመጡት ማለት ነው መልካም ስለዚህ وما يعلم جنود ربك الا هو አሁንም እዚህ በይት المعمور ላይ በየቀኑ 70000 መላእክት ይገባሉ አይመለሱም ከዛ በኋላ طيب الله قدره ثم ادخل الجنه ከዛ ወደ ጀነት ገቡ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አላህ ሲገባቸው فاذا فيها حبائل اللؤلؤ ከሉል የሆኑ ገመዶች አይነት ሰንሰለት ምናምን የሚባለው ጌጣጌጥ ማለት ነው እሱ አለ وإذا ترابها المسك አፈሯ ደግሞ ምስክ ነው የሚሸተው
وعرج به حتى ظهر لمستوى يسمع فيه صريف الأقلام ودلاك الله سبحانه وتعالى كفار قاتلوا يعني ميصفون قلمون جمس اسكمسمو درسلا ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله يقول لهم هنا ولا الله لمن ما شباب صفة العلو كحديث الإسراء والمعراج من التكامل تلك فائدة علو لله سبحانه وتعالى ما صفتنا كذا ودا الله سبحانه وتعالى أنستاቸው فدنا منه ودا الله قربوا حتى كان قاب قوسين أو أدنى سمنها يقولك قوس ማለት የአረብ ደጋሚ ይሉታል ይሄ እንደዚህ ወስፈል ቀስት የሚወረውሩበት የሱን ቀድር እስከሚቀርቡ ድረስ ከዛም በልአድና ከዛም ቀረብ ያለ እስከሚሆን فأوحى إلى عبده ما أوحى الله سبحانه وتعالى ወደባሪያው የፈለገውን ወህይ ላከ وفرض عليه 50 صلاة 50 ወቅት ሶላት ግድ አረገባቸው በረሱሉ ላይ فرجع 50 ወቅት ይዘው ተመለሱ እንግዲህ 50 ወቅት ፈርድ አድርገባቸው ሄድና ለኡመቶች አድርስ ተባሉ 50 ወቅት ይዘው ሊመለሱ ሙሳ ስንተኛው ሰማይ ነው አገኛቸው ያለው ቅድም ስድስተኛው فرجع حتى مر على موسى فموسى لا يسكمل درس تملسوا الى عجم ما له እንግዲህ እዚህ የሚገጥመው ግጥም فقال له بما امرك ربك الله ለምንድነው ጌታ ያዘዘህ ነው የሚሉት ሙሳ አለይሂ ሰላም ብዙ ጊዜ ፈይተዋል በእስራኤል ጋር ይሄን ጥሩ ይሄን አትስሩ حتى አንድ ከብት እንኳን ረዱ ብሏቸው ስንት ነው ያለፏቸው አንዲት ላም ለማረድ ብዙ ሰዓት ፈጅተዋል በእስራኤል وإلى الآن متعنتون ስለዚህ ምን አዘዘህ ጌታ ሲሏቸው قال ب50 صلاة 50 ወቅት ሶላት አዘኛል አሏቸው ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም قال إن أمتك لا تطيق ذلك ያንተ ህዝቦች ይሄን አይችሉም ነው በተጅሪባ ስላሳለፉ ارجع الى ربك فاساله التخفيف لامتك ከህዝቦች እንዳቀልላቸው ህድና አላህን መልተመለስና ጠይቅ ነው የሚሏቸው فالتفت الى جبريل ያው ጅብሪል ይዟቸው እየወረደ ስለነበረ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሙሳ ይሄን ይሏቸው ወደ ጅብሪል ዘወራሉ كأنه يستشيره في ذلك ልክ ለማማከር ነው ምን ይመስላል ለማለት ነው ዘወር ጓደኛቸው ስለሆነ ጓደኛና ማማከር አለ ስለዚህ እንደዚህ ነው ሙሳ ይሄን ይያለ ነው እየሰማው ነው እንመለስ ወዙ እንቀጥል እንውረድ ነው فأشار أن نعم شيء جبريل كفلكش እንመለስ فعلى به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى أو نملل وهو في مكانه الله سبحانه وتعالى دوس የሚያውቀው ቦታ ላይ ነው እዛ ይዟቸው ጅብሪል ተመለሰና هذا لفظ البخاري في بعض الطرق البخاري لا يتاغنيዋለህ ይላል فوضع عنه 10 50 የነበረውን ስንት አነሳላቸው 10 ወቅት ተነሳ ስንት ሆነ 40 ثم انزل حتى مر بموسى አሁንም እዛው ሰማዕ ሳዲሳ ላይ እስከሚደርሱ ሙሳ ድረስ እስከሚያልፉ ወረዱ فأخبره ተጠያየቁ አሁን ሙሳ ጋር فقال ارجع الى ربك فاساله التخفيف አሁንም ሄደ ጠይቅ 40 ሶላት የማይችሉልህ ነው فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله عز وجل حتى جعلها 5 ወደላይ ይሄዳሉ ወደ አላህ ይመለሳሉ ሙሳ ሆነም አይሆንም ይሏቸዋል እንግዲህ አጀሞች አንዳንድ ባጢል ያመጡና አንዳንድ ሐቅ ያመጣሉ ይሄን በአጀም ያመጣልና ሙሳ ያላህ ወዳጅ ስትወጡ ሚዕራጅ ነገረው የሚበጅ ያዝነው ለኡመቱ ይላል ይሄ ሐቅ ነው ተናግረዋል ሙሳ አለይሂ ሰላም ሌላው ደግሞ ወደ ገባ ስትል ሌላ ነገር ያመጣል እሱን አንከፈረው طيب حتى جعلها 5 5 ወቅት አረጋት አዳአን ማለት ነው በተዋብ ግን የዛ ያምሳው ወቅት አላት ብለን فأمره موسى بالرجوع አምስቱም ላይ ራሱ ሙሳ ምን ብለው ነበር ለረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አሁንም 5 ወቅት አይችሉም ብለዋቸው ነው ተፍሲር ጠይቅ وسؤال التخفيف فقال قد استحييت من ربي አሁን አፍር ያለብን እፈራለሁ ካሁን በኋላ ከ5 ወቅት በኋላ ከ50 5 አድርጎልኝ ከዛ በኋላ እንግዲህ አፈር ولكني ارضى واسلم يا الله የፈረደውን ወዳለሁኝም አቤት ብዬ ሰጥለት ብዬ አላህ ያዘዘኝ ታዘዛለሁ فلما بعد نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ይሄን ብለው እንግዲህ ራቅ ሲሉ ምን የሚል ጥሪ ሰሙ قد امضيت فريضتي የኔን ግዴታዬን አስብቻለሁ አለ وخففت عن عبادي ከባሮችም ያው አቅልል ያለሁኝ ከ50 ወደ 5 አድርግ ያለሁ የሚል ኒዳ ሰሙ ይላል ይሄን ለማግኘት ከፈለክ ዛዱል ማዓድ እንደምጠቀስነው ኪታብ ላይ ሁለተኛው ሙጀለድ ከ47 እስከ 48 ገጽ ላይ ታገኘዋለህ ይላል
ثم ذكر ابن القيم ይሄንን ከዘከሩ በኋላ ወንድም ያሰውዬ ምን አወሱ خلافا في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى خلافا እንግዲህ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሚዕራጅ ላይ አላህን አይተዋል አላዩም የዑለሞችን خلاف አወሱ ابن القيم ይላል ثم ذكر كلاما لابن تيمية شيخه ابن تيمية لابن القيم مناቸው ናቸው ሻሃቸው ናቸው بهذا الصدد በዚህ ዙሪያ የابن تيمية الكلام أنسنا وحاصل البحث بحث ابن تيمية بحث وتيته أن الرؤية بالعين لم تثبت أصلا باين ما يت الله ترى الرسول الله ما يتاجو باين بفصم اندال تغنيت ነው የሚጠቁመው ይላል وهو قول لم يقله أحد من الصحابة رسول عليه الصلاة والسلام بايناቸው አላህን አይተዋል የሚል ሱሐቢ የለም ወደፊት ابن عباس ይባል እሱ ሊያመጣ وأما نقل عن ابن عباس من رؤيته مطلقا ورؤيته بالفؤاد فالأول لا ينافي الثانية ابن عباس እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ረሱሉ አላህን አይተዋል ይላሉ على الإطلاق ባይንም ሳይሉ በቀልብም ሳይሉ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ምን ይላሉ بعين فؤاده አይተዋል ይላሉ ስለዚህ ያ ሙጥለቁን በምን እንፈስረዋለን በሙቀየዱ በዚህኛው بعين فؤاده የሚለውን ثم قال كذا ابن القيم انتهى واما قوله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى فهو غير الدنو الذي في قصة الإسراء سورة النجم ያለው ضمير በሙሉ የሚመለሰው ለጅብሪል እንጂ ለአላህ አይደለም እዛ ላይ ላይኛው ቀበሌ ያለው ግን ለአላህ ነው ለሉ فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدلي نجم ላይ ያለው የጅብሪል መቅረብና የጅብሪል ወደታች መውረድ كما قالت عائشة وابن مسعود ይሄንን አባባል አይሻም ብለዋል አብዱላህ ኢብኑ መስዑድም رضي الله عنهما ينفسروا والسياق يدل عليه هدته يسورة النجم بس لا ينوم مروا وأما الدنو والتدلي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تبارك وتعالى وتدلي لا الله نوزار ضمير الله سبحانه وتعالى ودى رسوله ودى الله قربه الله ودى رسوله قربه أي توتال ماله أي توتال سيون عند الزهين الدرجة درسوا ولا تعرض لسورة النجم لذلك لا الله تعرض لجبريل النجيلة بل فيه أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى أي توتال ملال وهذا هو جبريل رآه محمد صلى الله عليه وسلم على صورته مرتين على صورته الحقيقية له 600 جناح ولد بزي توتال الرسول عليه الصلاة والسلام معنا جبريل مرة في الأرض صنفنا لذا قدم لنا كتاب لاي مريت لاي እንግዲህ አንዴ ወህይ ይዞላቸው መጥቶ በዛ በኋላ ሲሄዱ ወደ ጋሩ ሄራ ወይም ሲመለሱ ተጠራሁ ይላሉ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ወደ ፊት ወደ ኋላ ባይ ምንም የለም ወደ ላይ ሳይ ዛ መጀመሪያ ወህይ ይዞልኝ የመጣው መላእክት ኩርሲ ያስቀምጦ ፊል ኡፉቅ ተሰደሉ ፉቅሱና አየሁኝና ፈሮለይቱ ይላሉ ይህ አንደኛው ወመረተን እንደ ስድረት المنتهى ላይ على صورته الحقيقية أي توتال ማለት ነው ይላል والله أعلم አጭሩ እንግዲህ እስራእና ሚዕራጅ የሚባለው كمسجد الحرام وده مسجد الأقصى بروحه وجسده والصحيح يهدد كمسجد الأقصى وده لا يهدد بروحه وجسده نو وداونو تملسوا والصحيح ይሄን ይመስላል ይላል እዛ አንዳንድ ክስተቶች አሉ እነሱን ሊያብራሩ ነው ደግሞ وقد جاء في بعض الطرق በአንዳንድ ሪዋያ መጥቷል ይላል أن صدره صلى الله عليه وسلم شق في هذه المرة أيضا እንግዲህ حليمة السعدية ጋር ያሉ بداية الكتاب ህፃናቶች ጋር እየተጫወቱ ጅብሪል መጥቶ ቀዷቸዋል ብለናል እዛ ሰዓት hatta ሲቢያን ወደ ቤታቸው ሄዱና ረሱሉ ተገደለ ብለው ተናገሩ እዛ ጊዜ ከምሯ ደነገጠች ሐሊመቱ ሰዲያ የሰው ልጅ ሞትብኛል ብላ 4 አመት ሰው ጋር እሷ ጋር ፈይተዋል ከዛ በኋላ ወደ እናታቸው የተወሰዱ طيب المهم ያ አንደኛ ነው አሁንም ወደ እስራእና ሚዕራጅ ሊሄዱ ሲሉ ልባቸው እንደገና ተቀዷል ሁለተኛ ይላል وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة أمورا عديدة ብዙ ነገሮች አይተዋል በዚህ ጉዞ ይላሉ አንዳንድ ይናገራሉ አንደኛ عرض عليه اللبن والخمر ليلة الإسراء والمعراج በሁለት መጠጫቃዎች ላይ በአንደኛው ለበን በአንደኛው خمر ተደርጎ ተቀርቦላቸዋል ይላል فاختار اللبن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتمرط فقيل هديت الفطرة أو أصبت الفطرة هدايان وين لمن المرتاح الكبار أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمته خمر يالله عايزة بهم أمته نمونبر كلامه بهن يتوالي
ورأى 4 أنهار أراد جرت فساش وهاچن مايتوال ይላል يخرجن من أصل سدرة المنتهى كسدرة المنتهى سر የሚፈልቁና የሚወጡ 4 ነህሮችን አይተዋል ليلة الإسراء والمعراج ይላል نهران ظاهران ونهران باطنان ሁለቱ በዛሂር ይፈሳሉ ሁለቱ ደግሞ ወደ ውስጥ በውስጥ ይፈሳሉ ውስጥ ለውስጥ فالظاهران هما النيل والفرات ለሆዳች ተብለው ይላል እነሱ ናቸው ይላል عنصرهما ማለት ነው እነሱ መሰረታቸው ከዛ ነው ማዳቸው والباطنان نهران في الجنة باطنان የተባለው ጀነት ያሉ ነህሮች ናቸው ይላል ولعل رؤية النيل والفرات كانت إشارة إلى تمكن الإسلام من هذين القطرين والله أعلم ዛላይ ሲድረተ المنتهى ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አባይንና ፍራት ማለት ወደ ኢራቅ አካባቢ የሚገኙ ነው ብለናል እሱን ማሳየቱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሃይማኖት ኒልና ፍራት ደረሰበት ድረስ ይደርሳል ማለት ስራት ነው ይላል طيب ورأى مالكا خازن النار ዛለይለተ الإسراء والمعراج የእሳት ዘበኛ خازن ይባላል ስሙ መላእክቱ እሱንም አይተዋል وهو لا يضحك ጭራሽ አይስቅም ማለት የኻዚን ማሊክና አይስቅም وليس على وجهه ما ሳቀርቶ እፊቱ ላይ ምንም የለም ቢሽሩን ወላ በሻሽ ምንም ፈገግታ የሚባል ነገር የለም በጣም የሚያስፈራራ ሆነው አይተውታል وكذلك رأى الجنة والنار جنتንም እሳትንም አይተዋል ليلة الإسراء والمعراج ሌላ ካዩዋቸው ነገሮች ورأى أكلة أموال اليتامى ظلما በዙልም የአባት አልባ ህፃኖችን ገንዘብ የሚበሉን ሰዎች አይተዋል ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዙልመን ማለት ያላግባብ የሚባሉ አለዛ ካስፈለገ ይቻላል ብለናል لهم مشافير كمشافير الإبل ሻፍት ማለት ተሸባብ የግመል ከንፈራቸው ያቃል ከንፈራቸው ልክ እንደ ግመል ከንፈሮች ነው እነዚህ የየቲምን ገንዘብ የሚበሉ የግመል ከንፈር مشافير جمع طيب يقذفون في أفواههم أفاتشو وسط سيوروروا أيواتشو قطعا من نار كسات يهونوا قرشاواتش كالأفهار مالت እንደ ትናንሽ ድንጋይ አፋር ማለት የሚወረወር ትናንሽ ድንጋይ ደቦል ይሉታል እሱንም ያህልፍም ከሳት በአፋቸው ላይ ሲወረወሩ አዩዋቸው فتخرج من أدبارهم እነዛ ሳቶች እንደ ደቦል እንደ ድቡልቡል ድንጋይ ያሉት ሳቶች ውስጥ ያለውን ይበጣጥሱና ባፋቸው ሲያስገቡ ውስጥ ያለውን ጅማታቸውን ሁሉ ጠባብሰው አቃጥለው በፈጋራቸው ሲወጣ አይተዋል ስለዚህ አክሉ አምዋል اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا بالدنيا وسيصلون سعيرا የትም ገንዘብ መቅረብ አያስፈልግም طيب ሌላ ካዩዋቸው ነገሮች ወራአ አከለተ ሪባ ወለድ የሚበሉትም ሰዎችም አይተዋል ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም لهم بطون كبيرة ሆዳቸው እንደዚህ ጋን እንለዋለን ጋን አህሎ ማለት ትላልቅ ሆድ የተነፋ ሆድ ያላቸው ሆነው አይተዋቸው لا يقدرون لأجلها كما تلقوا የተነሳ ማይችሉ ሆነው አይተዋቸዋል አይተሐወሉ عن أماكنهم ከቦታቸው መንቀሳቀስ ማይችሉ ሆዳቸው በጣም አይከብዱ አይተለቁ የተለቀ ሆኖ መንቀሳቀስ ማይችሉ ሆነው አይተዋቸዋል ይላል ويمر بهم آل فرعون حين يعرضون على النار فيطعونهم فرعون ተከታዮች ወደ ሳት ሲቀርቡ በእነዚህ ሰዎች ላይ አልፈው እነሱን ረጋግጠዋቸው ነው የሚያልፉት መንቀሳቀስ አይችሉ ሆዳቸው እንዳለ ተነፍቷል ስለዚህ آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا إلى فرعون ተከታዮች እስካሁን ድረስ አሁን ራሱ ሳጣትና ማታ ሳት ላይ ይቀርባሉ ويوم القيامه ادخلوا على فرعون اشد العذاب ስለዚህ ወደ ጀሃነም ሲሄዱ አሉ فرعون የሚያልፉት በእነዚህ ሰዎች ወለድ የሚበሉትን ሰዎች ረምርመው ወይም ጨፈላልቀዋቸው ነው የሚያልፉት ይላል አላህ ይጠብቃል ወራአ الزنات ደግሞ ዝሙተኞችን አዩ ዝናት ማለት የዛኒ ጀመዕ ነው ለወንዶች ማለት ነው ለሴቶች ከሆነ ዘዋኒ ነው የሚባለው ዛኒየቲን ዘዋኒ ዛኒ ዙናት አሁን ለወንዶች بين ايديهم لحم سمين طيب ፊትለፊታቸው የሰባ ጥሩ ስጋ አለ الى جنبه لحم غث منتن በጎኑ ደግሞ ያረባ የሚገማ የሆነ የሸተተ ስጋ አለ ياكلون من الغث المنتن ከዛ ከመጥፎና
ገማው ስጋ ሲበሉ አይተዋቸዋል ወይትሩኩነ الطيبه السبيل ይሄ እንግዲህ ጀዛም ቢማከሰው እነዚህኞች ደግሞ ሴቶችን በሴት በተመለከተ ወራአ النساء ዙናት ለምንድን ነው ብለናል ለሸባብ የማን ጀማዕ ነው ብለናል የዛን ለወንድ ወራአ النساء اللاتي يدخلن على الرجال من ليس من اولادهم እነዛን ሴቶች ደግሞ አዩ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በወንዶች ላይ የሚያስገቡን ከነሱ ያልሆነ ከሌላ አርግዛ የባሌ ነው ብላ ነሰብን የምታበላሽ ሴቶች እነሱን ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አዩ ረአሁና ሙዓለቃትን ቢሱደይሂና ሱደይ ማለት የሰዲ ጀምዕ ነው እንግዲህ ያላላለ ወስሶ በነሷፍ ነው ሱልጣን ገባማ እነዛ ከሌላ ሰው አርግዛ የባሌ ነው ብላ የሰው ዝርያ የሚያበላሹትን ሴቶች ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በለይለት الاسراء والمعراج በጡታቸው ተንጠልጥለው አይተዋቸዋል ሲቀጡ ነው የሚል ስለዚህ ይሄን ሁሉ መጠንቀቅ ያስፈልጋል ወራአ ዒራን من اهل مكه في الاياب والذهب ደግሞ ወደ ቤተ المقدس ሲሄዱ የኩፋር ቁረይሽ የላኩት ግመሎች ነበሩ ሸቀጥ ይዘው የሚመጡ እነሱንም አይተዋል ሲመለሱም ሲሄዱ وقد دلهم على بعير ند لهم አመላክተዋቸው ነበር ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተረጠ የሸሸ ወይም የጠፋ ግመል ነበር ወሸሪበ ማአሁም من اناء مغطى የተሸፈነ ዕቃ ነበር ውሃ የያዘ ከሱ እንደጠጣ ወሁም ናኢሙን ተኝተው ثم ترك الاناء مغطى በኋላ ተጠጡ በኋላ ዕቃውን ዘግተውት እንደሄዱ ነግረዋቸው ነበር አላም وقد صار ذلك دليلا على صدق دعواه في صباح ليله الاسراء እውነተኛ ለመሆናቸው በነገታው ሲነግሯቸው እውነተኛ ለመሆናቸው ማስረጃ ነበር ይላል قال ابن القيم ይሄን ሁሉ እንግዲህ የዘከሩት ማን ናቸው ابن القيم الجوزية فلما اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بقومه የነጋ ጊዜ ጧት ሰዎቻቸው ጋር اخبرهم بما اراه الله عز وجل من اياته الكبرى ከነዚህ ትላልቅ ተአምሮች አላህ ያሳያቸው ነገሯቸው ለሰዎቻቸው فاشتد تكذيبه ማስተባበራቸው ጨመረ በማመን ፈንታ وأذاهم مربشاتهم رسول ጨመረ واستضرارهم عليه برسول عليه الصلاه والسلام مضرراتهم ጨመረ ይላል وسالوه እስኪ እውነትን ከሆነ ጠየቋቸው ረሱል አን يصف لهم بيت المقدس እነሱ እንግዲህ ወር ነው የሚሄዱት ሲመለሱ ወር ነው ብለናል የሁለት ወር መንገድ ذهابا شهر وايابا شهر አሁን እሳቸው ጧት ማታ ሄጄ በዛው ሰዓት እንደውም ቤተ المقدس አይደለም ላይኛው ቀበሌ ሁላ ደርሼ ይሄን ሁሉ አይቼ መጣሁ ሲሏቸው ተክዚባቸው ጨመረ መረበሻቸውም ጨመረ እንደውም እስኪ እውነትን ከሆነ ቤተ المقدس ንገረን ምንድነው የሚመስለው ስንት በራለው ስንት መስኮት አለው አካባቢ ምን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فجلاه الله له حتى عاين አላህ ግልጽ አረጋላቸው ቤተ المقدس መካ ያሉ ማለት ነው በኋላ ሰዎቹ ሲጠይቋቸው ልክ ፊት ለፊት እንዳለ አረጋላቸው አላህ فطفق يخبرهم عن آياته የቤተ المقدس ምልክቶች ይነግሯቸው ጀመር طفق من افعال الشروع ነው ብለን ولا يستطيعون ان يردوا عليه شيئا እነሱ በተግባር ያውቁታል ለንግድ እየተመላለሱ ረሱሉ እንደሃለው ይሄን ይመስላል ይሄን መስኮታለው ይሄን በራለው ይሄን መልካለው ይያሉ ሲነግሯቸው ውሸት ነው ማለት አልቻሉ ምክንያቱም لأن الله سبحانه وتعالى جلاه له تاچو እንዳለ ስላደረገላቸው طيب واخبرهم ነገሯቸው ጨምረው ማለት ነው عن عيرهم في مسراه ورجوعه የናንተ ለንግድ የላካቸው ግመሎች ሲሄዱ ቦታ ደርሰዋል አሁን ሲመለሱ ደግሞ እንደዚህ ሆኖ ነው የሚመለሰው የሚመራቸው እንደ አይነት ግመል ነው ያን ሁሉ ነገሯቸው واخبرهم عن وقت قدومها በዚህም ቀን ትመጣለች አሏቸው واخبرهم عن البعير الذي يقدمها መጀመሪያ እየመራ የሚገባው ግመል ምን አይነት እንደሆነ እሱንም ነገሯቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም وكان الامر كما قال ነገሩም ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዳወሩት ሆነ ተከሰተ ነው فلم يزدهم ذلك الا نفورا መራቅንና ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አካባቢ መራቅን እንጂ አልጨመራቸውም ይላል وابى الظالمون الا كفور ካዲዎች መካድን እንጂ ሌላን እንዲ አሉ አላመኑም ይላል كما ነው ላይ ዛዱል ማዓድ ይገኛል ይላል يقال سمي ابو بكر رضي الله عنه صديقا لتصديقه هذه الوقعه حين كذبها الناس ابو بكر صديق የተባሉ እንደገና አልበቃቸው ብሎ ለአቡ በክር መጡና አተስማው ما يقول صاحبك አሏቸው እስከዛሬ ቢዋሽም ልክና መጠን ነበረው አሁን ግን አእምሮ ሊቀበለው የማይችል ነገር እኛ ወር ሄደን ወር እየተመለስ እሱ
የተኛበት ቦታ ሳይቀዘቅዝ በይተል መቅደስ ደርሼ መጣሁ ይላል። ምን ይመስልሃል አሏቸው አቡበክር። እንግዲህ ለማለያየት ነው። هذه سنة الظالمين አሁን ቢሆን አንተ ኢማን ይዘህ ጥሩ ጓደኛ ካገኘ ሰው ነገር ያመጣል አንተንና እሱን ምን ለማድረግ ለማጣላት። ስለዚህ አንድ ወሬ ሲሰማ ያሸባል እንጂ አፉን ፋሲኩን ቢነበይ ተበየነ። ግን ብለህ የመጣውን ሁሉ ሰው ወሬ መስማት አያስፈልግም። ከየት ነው የዚህ ወሬ መንስኤው ማን ነው ለምንድን ነው የተባለው ምን ያስፈልጋል ተአኩድ ያስፈልጋል። አሁን አቡበክር እዚህ ላይ አንድ ነገር አለ እኔ የምፈልገው አሉ ብሏል ወይ መሐመድ ይሄንን ብሏል ለኢን ቃለሃ ለቀሰለ ብሎ ከሆነ እውነቱን ነው የሚሉት አቡበክር ሲዲቅ። እኛ خبر السماء እናምነዋለን ይሄ መሬት ነው ያለው ቤተል መቅደስ ቢርቅስ የቱንም ያህል ቢርቅ የመሬት ወሬ ነው አሉ። ቤተል መቅደስ ያለው ምን ላይ ነው ያለው መሬት ላይ ነው ሰማይ ላይ ነው ያለው መሬት ላይ ነው ያለው የራቀውን ቢርቅ መሬት ነው ያለው እኛ ከአላህ ከሰማይ ወህይ ወርዶብኛል እያለ ምንም ተከትለ ነው ይሄንን ምንባብ አውላ እናምናለን እውነቱን ነው አሉ። በዛ የተነሳ ማን ተባሉ እሳቸው ሲዲቅ ተብለው የተጠሩት በዛ ምክንያት ነው ይላል። وأوجز وأعظم ما ورد في تعليل هذه الرحلة من ምክንያት ይኖረዋል ለማንኛውም ነገር ህክማ ይኖረዋል አጠር ያለውና ከባድ تعليل ለዚህ ጉዞ ይላል هو قوله تعالى لنريه من آياتنا ይህን ሁሉ ያደረግነው እስራኤልንም ሚዕራጅንም የኛን ተአምሮች ትላልቅ የሆኑ አያቶችን ልናሳየው ነው ይሄን የሰጣነው ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እሱ ህክማውን ተናግሯል ይላል። وهذه سنة الله في الأنبياء يا الله سنة በነብያቶች ላይ እንደዚህ ነው ይላል። قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين إلى إبراهيم الله سبحانه وتعالى ملك السماوات والأرض أسايسنا إلى لمن ليكون من الموقنين. وقال لموسى عليه السلام لنريك من آياتنا الكبرى تتلالك تأمر الجاشد للناس أيزا إلى الجواب. وقد بين مقصود هذه القراءة بقوله وليكون من الموقنين تفلقوا كما فبعد استناد علوم الأنبياء إلى رؤية الآيات الأنبياء يالله أنقضت تأملوا كايو بهالا يحصل لهم من عين اليقين ما لا يقادر قدره كعين اليقين ما نم لدكونا ما نم لقدبه ويما يشيل عين اليقين يقن الله جوالنا وليس الخبر كالمعاين وري عندما يتعلم إلى فما رأيت كمن سمع يا ابن الكرام ألا تنزلوا فتبصر ما قد حدثوك فما رأيت كمن سمع إلى ما عند مسمات هذا هي قصة نواشرة نبي الله موسى لا الله موعد سيهد عليه السلام عبادة العيد سويتاتشو ويفل اندامن لكم تنقراتشو الله نقراتشو ما نتنو بواحد يا الله ما هي استبابل مستاجر ግን ያንን ለውሁን ይዘው ሲመጡ አይነል የቂን ሳዩ ማለት ነው ያኛው ሐቀል የቂን ነው ይሄኛው አይነል የቂን ትክክለኛ ባይን ሲያዩ አልቀል አልዋህ ለውሁን ጣሉና ወአኸደ برأس أخيه يجره إليه ስለዚህ አይነል የቂን እንደ መስማት እንደማየት አይደለምና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አይነል የቂን ሲያሳያቸው የቂናቸውና ኢማናቸው ይጨምራል ይላል። ከዛም የተነሳ فيتحملون في سبيل الله بالله من قد يشكمالو يچلالو ما لا يتحمل غيرهم كالانبياء ሌላ ያለው መሸከም የማይችለውን ነገር አንቢያዎች በሌላው ላይ ቢደርስ ያ ነገር ሊሸከመው የማይችለውን አንቢያዎች አይነ ለቂል ላይ ስለደረሱ የመሸከም ችሎታ አላህ ይሰጣቸዋል ይላል። وتصير جميع قوات الدنيا عندهم كجناح بعوض الدنيا እንዳለ قوة የኩፋሮችም የሁሉም ኃይል ልክ እንደ ትንኝ ክንፍ ያህል ነው የሚያዩት ይላል። لا يعبؤون بها ምንም ግዴታ የላቸውም ነው ግዴላቸውም ኢዳማ ተዱሉ عليهم بالمحن والعذاب የዱንያ ሁኔታ በቅጣትና በመከራ ላይ ካጋጠመቻቸው ያን መከራና ቅጣት ምንም አርገው አያዩትም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስላሳወቃቸው ማለት ነው። والحكم والاسرار التي تكمن وراء جزئيات هذه الرحلة انما محل بحثها كتب اسرار الشريعة يا ليلة الإسراء أن ليلة المعراج حكمنا أسرار مستر الموت كتب أسرار الشريعة من قال بشريعة حكمنا أسرارك من نقرأ كتابك جالو وتوزانون من وجه كتب أسرار من كتب أسرار الشريعة أسرار على ذلك زمزل أسفل لجمنا وملك جن عندنا دوتين تكم على نلا ولكن هنا حقائق بسيطة زلاي تككل تنشوا حقائق وجالو إلى تتفجر من ينابيع هذه الرحلة المباركة أو مباركة ونجو جزء
የሚፈልቁ የሆኑ ነገሮች ሐቃይቆች አሉ ወተተደፈቁ ኢላ ሐዳኢቂ አዝሃር ሲረት النبوية ወደዛ ትክክል የምትፈስ የሆኑ ሐቃይቆች አሉ ይላል على صاحبها الصلاة والسلام والتحية أرى أن أسجل بعضا منها بالإجازة ባጭሩ ሁሉንም አስራርና ሂከም መግለጽ ባልችል የተወሰኑትን ግድ የሚሉትን ለታቁም ፈልጋለሁ ይላል አንደኛ يرى القارئ في سورة الإسراء سورة الإسراء የሚያነብሰው ያያል أن الله ذكر قصة الإسراء في آية واحدة سورة الإسراء قال بسم الله الرحمن الرحيم إلنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير عند الأزمات هذا بعلا من النمل إنه هو السميع البصير ولو من النمل ذريته وآتينا موسى الكتاب إسراء بعد أنقذ بالتاقلته وده من هدى وده موسى قصة منه ስለዚህ ከዚህ ምን ረዳው አንዱ ምንድነው ثم أخذ في ذكر فضائح اليهود وجرائمه عند አንቀጽ ስለ እስራእ ከተናገረ በኋላ የይሁዶችን አይብና የነሱን ወንጀሎች መዘርዘር ያዘ ይላል ከዛ በኋላ ثم نبههم የነሱን فضائح ከተናገረ በኋላና ጀራኢማቸውን ካብራራ በኋላ አነቃቸው ይላል ይሁዶች بأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ይህ ቁርአን በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የወረደው ቁርአን ለቀጥታና ለትክክል ሃይማኖት የሚመራ መሆኑን ይነግራቸዋል فربما يظن القارئ ስታነብ ልጠረጥር ትችላለህ أن الآيتين ليس بينهما ارتباط ያኛው ስለ እስራእ ያወራል ይሄኛው ስለ ይሁድ ፈዳኢልና ስለ ቁርአን ደግሞ ቀጥሎ ለለቲ ያቆም ለመምራቱ ይናገራልና የት ይገናኛል ብሎ ሊገምት ይችላል እስራእ ሁክሙ ሌላ የፈዳኢህ اليهودና ጀራኢሙም ሁክሙ ሌላ ሊሆን ይችላል ይላል وليس والامر ليس كذلك ነገሩ ይሄ ሰውዬ እንደሚጠረጥረው አይደለም ይላል فإن الله تعالى الله سبحانه وتعالى يشير بهذا الأسلوب بذل القرآن ما تقوم يفلقوا إلى أن الإسراء إنما وقع إلى بيت المقدس إسراء كمسجد الحرام وده بيت المقدس يتكسته لمن دنه لأن اليهود سيعزلون عن منصب قيادة الأمة الإسلامية سوتشل كما مرات درجة سيشارنا يبتاج سيهون ويكرون بلو لما تقوم نوزا لما ارتكبوا من الجرائم بزوء الجلوج سلسل التي لا مجال بعدها لبقائهم على هذا المنصب النزال ትላልቅ ወንጀሎች ከሰሩ በኋላ የሃይማኖት መሪዎች ሆነው ለመቅረት ምንም አይነት መጃል መልክ መንገድ ስለሌለ መሻሪያቸው ቀርቧል ማለትን ለመጠቆም ነው የይሁዶችን እሷ ከአየተ الإسراء በኋላ ያመጣው ነው وإن الله سينقل هذا المنصب فعلا በተግባርህም ደረጃ ይሄን አመራር ሳይነቅለው አይቀርም إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ወደ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሳይነቅረው ለመቅረቱ ለመጠቆም ነው ይሄን ባንዳ ያመጣው ይላል ويجمع له مركز الدعوة الإبراهيمية إليهما رسول عليه الصلاة والسلام نبي الله إبراهيم በፊትም መካ አስቀምጠዋል ብለናል ማንን ልጃቸውን ካዕባን የሰሩት ማናቸው ብለናል ስለዚህ የዳዕዋቸው መርከዝ አንደኛው መካ ነው አንደኛው ደግሞ ቤተል መቅደስ ነው ዛሳራ ያሉበት የሁለቱንም መርከዝ ለረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የኢብራሂም የሁለቱንም የጥሪ መርከዝ ለረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሳይሰበስብላቸው አይቀርም ብሎ ለመጠቆም ነው ይሄን ያመጣው ይላል فقد آن أوان انتقال القيادة الروحية من أمة إلى أمة ህይወትን መምራት ከአንድ ኡማ ወደ ሌላ ኡማ መሸጋገሪያው ቀርቧል ለማለት ለመጠቆም ነው ይላል من أمة ملأت تاريخها بالغدر والخيانة والإثم والعدوان ከዛች እንግዲህ ኡማ ማለት ይሁድ በሙሉ ታሪካቸው ምንድነው በምንድነው የተሞላው በክዳት ኺያናም ያው ነው ወለትሚ በወንጀልና ወልዑድዋን ድንበር በማለት ኢላ ኡመቲን ወደ ህዝቦች ተተደፈቁ بالبر والخيرات በጥሩ ነገርና خير بخيرات ነገር የተሞላች ወደ ሆነች ኡመት ولا يزال رسولها يتمتع بوحي القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم ذات ኡማ ደግሞ ረሱሏ በወህይ የሚጣቀም ከመሆን የማይወገድ የሆነ ማለት ነው ያ ቁርአን ደግሞ ለለቲ ያቆም ትክክለኛ ወደ ሆነ ሃይማኖት በሚመራ ቁርአን የሚጣቀም የሆነ ኡመት ያዘችው እሷ በነዛ ፈንታ ተሰፍራለች ለማለት ነው
እስራኤል አምጥቶ ሲያበቃ ፈضائح اليهودና ጀራኢምን በመሃል ያመጣው ይላል እንጨርስና ዛሬ እዛኛው እናቁማለን ولكن كيف تنتقل هذه القيادة أمرار بمن أين تملكونه የሚሸጋገረው ለሚለው والرسول يطوف في جبال مكة مطرودا بين الناس መሪው ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በመካ ተራራዎች እየተባረሩና እየተሰቃዩ ያሉ እንዴት ብሎ ነው ከይሁድ ኡማዎች ወደ ኡመተ الاسلام ቂያዳው የሚመጣው ለሚለው هذا السؤال يكشف الغطاء عن حقيقة أخرى ይህ ጥያቄ ከሌላ ሐቂቃ መጋረጃን ያነሳል ይገልጻል ይላል وهي ያቺ ሐቂቃ أخرى أن عهدا من هذه الدعوة الإسلامية የሆነ ክፍለ ዘመን አሁን ያለው የመባረሩና የበታች የመሆኑ ሙስተضعፍ የመሆኑ ጊዜ قد أوشك إلى النهاية والتمام ወደ ማለቅና ወደ መምራት ቀርቧል ማለትም ተብራራል ይላል وسيبدأ عهد آخر جديد አዲስ ክፍለ ዘመን ሳይጀምር እንደማይቀርም ይናገራል يختلف عن الأول في مجراه كما جمره كفل زمن بهدته من لا يهونا ولذلك ترى بعض الآيات تعالها لذا في سورة الإسراء على راسه تشتمل على إنذار سافر قلت بهنا مع أصفرارا ووعيد شديد يبرتا بهنا ذاتها بالنسبة إلى المشركين مشركين بمن ملكت من إلى على الله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا الله سبحانه وتعالى قريان ማጥፋት የፈለግን ጊዜ በዛ ያሉ ሀብታሞች እንዲህ ፈስቁ እናረጋቸዋለን ከዛ እነሱ ያመጹና ወንጀል ይሰራሉ ከዛ የኛ ቃል ይሰፍርባቸዋል ማጥፋትን እናጠፋቸዋለን ይላል ስለዚህ ለማን ነው የሚጠቀሰው ለኩፋር ቁረይሽና ለሌሎች ኩፋሮችን እናጠፋና ሙስሊሞችን የበላይ እናረጋለን ነው وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح كانوا جمروا እስካሁን ድረስ ያጠፋናቸው ስንት ናቸው ብዙ ናቸው ነው وكفى بربك بقيته بقال بذنوب عباده خبيرا بصيرا أين واقي كمان الله سبحانه وتعالى بقال كلهم وانجل سلمنا كلهم بيوانجلوا إيزوان يتهدن وبجنب هذه الآيات آيات أخرى بس الزوريا دقمو كافروችን በመታስፈራራ አንቀጾች ደግሞ ጎን ለጎን ሌሎች አንቀጾች አሉ تبين للمسلمين قواعد الحضارة وبنودها ومبادئها التي يبتني عليها مجتمعهم الإسلامي للمسلمين ደግሞ እንደታረገው ስልጣኔ ከፈለጉ የስልጣኔ መሰረት እንደገና የስልጣኔ ነገሮቹ በምን እንደሚመሰረቱ እሱንም መታብራራ አንቀጾች አሉ ይላል كأنهم قد أووا إلى أرض ልክ ወደ መሬት እንደተጠጉ አርጋ ነው መታብራራላቸው እምተለኩ فيها أمورهم من جميع النواحي በየማንኛውም ዘርፉ ነገሮቻቸውን እንደመለኩ አርጋ መታብራራ አንቀጽ እዛው ሱራ ላይ ይገኛል ይላል وكونوا وحدة متماسكة يتيازج يونج عندنتم እንዳስገኙ አርጋ መታብራራ تدور عليها رح المجتمع يمجتمع لها متزوربات يونج ይላል ففيه إشارة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سورة الإسراء من الله تقوما رسول عليه الصلاة والسلام ودفي سيجد ملجأ متقبت بوتا سيغني እንደማይቀሩ ብስራት አለባት ይላሉ በሱረት الإسراء ومأمنا ሰላማዊ የሚሆኑበት ቦታ አማን ቦታ ማለት ነው يستقر فيه أمره እዛ ቦታ ላይ ያ ረሱል عليه الصلاة والسلام ነገር የሚረጋጋበት ይሆን ويصير مركزا ያ ቦታ ደግሞ መርከዝም ይሆን لبث دعوته في أرجاء الدنيا በዱንያ ዙሪያ እንዳለ ከዛ ቦታ የረሱል عليه الصلاة والسلام ዳዕዋ የሚንቀሳቀስበት ቦታ ሳናስመጪ አንቀርም በማለት ተቆም አለበት ይላል هذا سر من أسرار هذه الرحلة المباركة هنا ينقركو ይቺ ሙባረክ ከሆነችው ጉዞ ከምስጥሮቿ ከብዙ ምስጥሮቿ አንዱ የሚጠቆመው ይሄ ነው ይላል يتصل ببحثنا فأثرنا ذكره በእኛ በዚህ በኪታብ አስቲራ ስለሚንጠለጠልና ግንኙነት ስላለው ማውሳቱን መርጠን ነገርነው ይላል ولأجل هذه الحكمة الذي استبق سبان وأمثالها صالم لمسلو نرى لنا أن الإسراء إنما وقع إما قبيل بيعة العقبة الأولى أو بين العقبتين والله أعلم ስለዚህ ከዓቀበተ الأولى ቀድሞ ትንሽ በትንሽ ጊዜ ነው የተከሰተው ወይም بين العقبة الأولى والعقبة الثانية ነው የተከሰተው ዓቀበተ الأولى አላሳለፈም ስንት ሰዎች ሰልመዋል ብለናል ያ ጀማ ያ ሸባብ 11ኛው ዓመት ላይ ምን አንዱ ስድስታል
በመሃል ማንን አስገባን ምንም ነው አሁን የቀራነው الإسراء والمعراج እሱ መሃል ጣልቃ ገብቷል لأنه ወይ ከበይዓተ العقبة الأولى ነው የተገኘው በትንሽ ጊዜ ወይ بين العقبتين ነው የተከሰተው እንላለን የሚቀጥለው በحثاችን عقبة الأولى ይባላል በይዓቱ العقبة الأولى መጀመሪያ ላይ ስንት ናቸው ብለን ነበር ሰዎቹ ከመዲና የሰለሙት ስድስት ናቸው 76 አንዱ ይቀርና ከርሞ ማለት ነው አምና ነው 11ኛው አመት በአመት ሲጨመር 11 ላይ ስንት ይሆናል 12ኛው አመት ላይ 12 ነው ሊመጡ አምና ስንት የነበሩት 6 የነበሩት ከ6ቱ አንድ ይቀራል አዲስ 7 ይመጣሉ 5 እና 7 ስንት ይሆናል 12 ነው ይመጣሉ እሱ የሚቀጥለው ደስ ላይ እናያለን والله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله وسلم